الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس میں کئی ایک افراد سے اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، کئی ایک سے قرابت، رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر، اور بہت ساروں سے روزمرہ کے معاملات میں اڑوس پڑوس میں رہنے کی بنیاد پر. ہر ایک کے حقوق اسلام نے بتلا دیے ہیں. رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ ہیں تو ان کے کیا حقوق، بھائی بہن ہیں تو ان کے کیا حقوق، رشتہ دار ہے ان کے کیا حقوق ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ہر ایک کے حقوق کو اسلام میں بیان کر دیا گیا. اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے علاوہ آدمی کا جو سب سے زیادہ آمنا سامنا ہوتا ہے وہ ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے ہوتا رہتا ہے. ان کے بھی حقوق شریعت میں بیان کیے گئے ہیں. ہر آدمی اپنی ذات کے اور جسم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جس طرح علیحدہ ہے، ایسے ہی اخلاقی اور محبت کے اعتبار سے سارے ہی مسلمانوں کو اتنا ہی مل جل کر کے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق بے شمار فرامین ارشاد فرمائے ہیں. ان کے کیا حقوق ہیں، ان سب چیزوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی پڑوسیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. والجار ذی القربى والجار الجنب، جو پڑوسی رشتہ دار ہے، آپ کے مکان کے قریب میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد میں یہ بات فرمائی ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جن کے تین حق ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جس کے دو حق، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے. تین حق والا پڑوسی تو وہ آدمی ہے
جس کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی ہو اور مسلمان بھی ہو اور پڑوس میں رہتا ہو۔ تو ایک تو مسلمان ہونے کا، دوسرا قریب مکان کے پڑوس میں رہنے کا، اور تیسرا رشتہ داری کا۔ 3 حق اس کے ہیں۔ اور دوسرا پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، مسلمان پڑوسی ہے۔ ایک تو اس کے مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ اور پھر یہ جو پڑوسیوں کے حقوق اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں خاص نہیں ہے کہ اگر پڑوسی مسلمان ہوگا تبھی یہ سارے حقوق اس کو دیے جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو یہ حقوق نہیں ملیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ پڑوسی چاہے مسلمان رہے غیر مسلم رہے، وہ سارے حقوق اس کو دیے جائیں گے جو اسلام میں سکھائے گئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی لیے تیسرا درجہ پڑوسی کا جو فرمایا، جس کا ایک حق ہے، وہ ہے کافر پڑوسی۔ وہ اس کو ایک پڑوس کا حق حاصل ہے، اس لیے اس کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو دوسرے پڑوسیوں کو بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر کے پڑوسیوں کے متعلق اتنے زیادہ تاکیدات اور ارشادات مجھے بتلانے لگے، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اس پڑوسی کو بھی وراثت کے اندر حصے دار بنا دیا جائے گا۔ اتنے زیادہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی سے متعلق بتلائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ بہت سارے ارشادات کے اندر الگ الگ الفاظ کے ساتھ میں آپ نے اپنے اس ارشاد کو بار بار بیان فرمایا۔ کہیں پر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ کہیں فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور کہیں پر فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ الغرض مختلف الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے مقام کو سمجھایا ہے۔ تو پڑوسی کے حقوق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم اپنے اوپر نظر ڈال کر دیکھیں، اولاً تو یہ کہ ہمارے پڑوس میں رہتے کون ہیں، اس سے لوگ آہستہ آہستہ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ بازو کون رہتا ہے پتہ نہیں، ان کا نام کیا ہے پتہ نہیں، ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں پتہ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، وہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں پتہ نہیں، کوئی چیز کی خبر نہیں ہے، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے گھر میں کب خوشی ہو رہی ہے، کوئی غم کا ماحول کب بن رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنے زیادہ اپنے پڑوسیوں سے آدمی آج غافل ہو گیا ہے۔ حالانکہ آدمی جب ایک معاشرے کے اندر رہ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے اڑوس پڑوس میں، اس کے معاشرے میں رہنے والے افراد کے حالات سے وہ آدمی باخبر رہے۔ اور اگر آدمی معاشرتی اعتبار سے مضبوط بننا چاہتا ہے، اپنے تعلقات کو بڑھائے، ان کے ساتھ ہم کلامی سلام کلام، ان کی خیر خیریت، ان کے احوال کے بارے میں پوچھتے رہنا، یہ چیزیں آدمی کے معاشرے کو، سارے ہی معاشرے کو مضبوط کرتی ہے، اور پھر پڑوسیوں کے حقوق کو آدمی ادا کر سکتا ہے۔ جو آدمی پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ان کے بارے میں اتنی ہی سخت وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات فرمائی کہ وہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے،
खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। 3 मरतबा आपने फरमाया। सहाबाए किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुन करके घबरा गए और पूछे, अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं है, आप किसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज न रहे। आज हम अपने पड़ोसियों का कितना हक अदा कर रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं। जब घर का सामने वाला हिस्सा साफ करना होता है, अपने घर के सामने झाड़ू दे देते हैं और जो कचरा होता है वो आजू बाजू वाले घरों के सामने ढकेल करके बस ये समझते हैं कि मेरा मकान साफ हो जाए तो बस अपना कचरा ले जा करके दूसरे वाले के दरवाजे के सामने या दूसरे वाले की दीवार के पास डाल देते हैं और ये समझते हैं कि मेरा घर तो साफ हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, पड़ोसी के जो हक हैं उनको अदा करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद से ज़्यादा सख्त वईद बयान फरमाई है, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा। वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न रहे। जुबान और हाथ की ईज़ा से जिसका पड़ोसी महफूज न रहे, वो आदमी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। जो आदमी अपने पड़ोसी के शर से, जो आदमी अपने पड़ोसी के खौफ से कि अगर मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा तो उसका शर और उसका फितना और उसकी खराबी मेरे घर के अंदर आएगी, खामखा उससे झगड़ा होगा, ये सोच करके पड़ोसी के खौफ की वजह से अपने दरवाजे को बंद कर लेता है, तो ऐसे पड़ोसी के बारे में फरमाया गया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए अपने पड़ोसियों के साथ में अपने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए और अपने मामलात को उस्तवार करने, इसके लिए एक बेहतरीन रास्ता ये है कि हम हदायत को आम करें। कुछ लेना, कुछ देना, कुछ उनके पास में भी जाना। अभी कुछ खुशखबरी का खुशी का मौका आया तो मुबारकबाद पेश करना, ये सब पड़ोसियों के हुकूक के अंदर शामिल है। हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे 2 पड़ोसी हैं, मैं कुछ हदिया भेजना चाहती हूँ, किसको भेजूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पड़ोसी का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा करीब में है उसको हदिया भेज दिया करो। और पड़ोस कितना ज़्यादा, उलमा ने लिखा है कि आपके घर के चारों तरफ में 40 मकानात तक ये आपका पड़ोस कहलाता है। और इन सब को वो हुकूक अदा करने हैं, वो हुकूक देने पड़ेंगे जो पड़ोसियों के हुकूक अहादीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। और फिर हदिया भेजने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये मामूली चीज़ भेजेंगे तो वो क्या ख्याल करेंगे, क्या सोचेंगे, इतना पैसा रख कर के भी इतनी मामूली सी चीज़ हदिये में भेजे हैं। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुमिन ईमान वाली औरतों से खिताब करते हुए फरमाया कि कोई औरत अपने पड़ोसन को जो हदिया भेज रही है उस हदिये को हकीर न समझे, अगरचे के बकरी का एक खुर ही जला हुआ क्यों न हो। एक जला हुआ काला खुर जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि इसको हकीर मत समझो। जो हदिया आए उसको खुश दिली के साथ में आदमी कबूल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हदिये की क्या कीमत है, वो कितनी कीमत का, कितने रुपये का है, बल्कि उस हदिये के पीछे जो हमारे पड़ोसी के जज्बात है, उसकी जो मोहब्बत उसके पीछे कार फरमा है, जिस अजमत के साथ, जिस इकराम और हुस्न सलूक के जज्बे के साथ में वो हदिया ला करके आपके सामने पेश कर रहा है, उसके उस जज्बे को देखिए, उसकी उस मोहब्बत पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तब
तभी जा कर के पड़ोसियों के आपस में जो ताल्लुकात हैं ये मजबूत हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के क्या हुकूक बताए हैं, बहुत सारे हुकूक अहादीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। एक तो ये कि जब वो किसी मुसीबत के अंदर पड़ जाए, उसको मदद की ज़रूरत हो, चाहे वो माली मदद हो या जानी मदद हो, दोनों के अंदर आप आगे बढ़ करके उसकी मदद कीजिए। अगर पैसों की ज़रूरत है तो उसको दीजिए, लेकिन या आजकल इस तरह हो गया है कि कर्ज दिया जाता है और फिर सामने से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। लोग मुख्तलिफ बातें करके घुमाते हैं, फिराते हैं, लेकिन कर्ज वापस नहीं कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा पड़ोसी है जिसके माशरे के अंदर जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि वो पैसे लेता है और वापस नहीं करता, तो फिर उलमा ने इस पड़ोसी के मुताल्लिक ये इजाज़त दी है कि उसको अगर माली मदद न की जाए तो इसकी गुंजाइश हो सकती है। अगर किसी को कोई चीज़ उठानी है, सामान उठाना है, आपकी मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद के लिए पहुंचिए। वहाँ पर जो भी उससे आपसे मदद हो सकती है वो मदद कीजिए। और एक बात ये कि वो पड़ोसी बीमार हो जाए, एक हक़ ये भी है, एक तो पड़ोसी का और दूसरा हर मुसलमान का। अल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। जब कोई आदमी आपको सलाम करे तो उसका जवाब देना आप पर ज़रूरी हो जाता है। व इयादतुल मरीज़, दूसरा मुसलमान का हक़ ये बताया कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाइए, उससे तसल्ली वाले अल्फाज कहिए और जाते हुए कोई फल फ्रूट लेकर के जाइए। इलाज के वास्ते पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे उसको दीजिए ताकि वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करा सके। और फिर वहाँ जाने के बाद में तसल्ली वाले अल्फाज देना चाहिए, कहना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। और ये जो बीमारी आई है ये तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए और तुम्हारे दर्जात की बुलंदी के लिए आई है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सयाने बैठ गए, उनके सर पर हाथ रखा, सीने पर और पेट पर हाथ फेर करके उनके लिए दुआ फरमाई। आप उनके पास जाइए, उनके लिए दुआ कीजिए और उनसे भी अपने लिए दुआ की दरख्वास्त कीजिए, इसलिए कि जो बीमार आदमी होता है अल्लाह के यहाँ उसकी दुआएं कबूल होती है, उससे दुआ की दरख्वास्त कीजिए। लेकिन अगर किसी के पास इयादत के लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा देर न बैठ जाए, 1 घंटा बैठ गए, 1.5 घंटा बैठ गए, इससे बीमार को और ख़ुद उसके घर वालों को भी तकलीफ हो सकती है। वो आदमी आराम से लेटना चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन आपके बैठे रहने की वजह से तकल्लुफ़ में आकर के वो आपके जाने का इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए जाएं तो 5-10 मिनट के अंदर इयादत करें, खैरियत ले लें, उसके बाद में निकल कर आ जाए। ये तरीक़ा इयादत का इस्लाम के अंदर बयान किया गया है। उनके पास कोई खुशी का मौका आ जाए, कोई इम्तिहान के अंदर पास हो जाए या शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी खुशी का मौका रहे तो उनको मुबारकबाद दे। लेकिन इसके अंदर ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी खुशी मनाई जा रही है जो शरीयत के एतबार से सही नहीं है, जैसे कि किसी के घर में, आपके पड़ोसी के घर में बर्थडे पार्टी हो रही है, अब उसके अंदर आप शरीक न हो, इसलिए कि ये शरई नुक्ते नज़र से ये खुशी नहीं बल्कि ये करना ही सही नहीं है, इसीलिए उसके अंदर शरीक न हो ताकि आपके पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और अगर कोई गमी का मौका हो तो इजहार अपने गमी का उसके अंदर शरीक होने का इजहार करे, तसल्ली दे कि इंशाअल्लाह जो मुश्किल आई है ये चंद लम्हों के अंदर, चंद घड़ियों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। खुशी है वो भी ख़त्म और गमी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया इसी तरीके से, दोनों चीज़ों से, खुशी से और गमी से बनाई गई है। इस तरीके से कह करके उसको तसल्ली दे और गम के अंदर उसका साथ देना चाहिए। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उस पर उसकी ताज़ियत करे, उसके जनाजे के साथ में जाए, यहाँ तक कि उसके कफन दफन के अंदर भी
آگے بڑھ کر کے جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور خاص طور سے دو اس کے جو حقوق ہیں جو اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے پڑوسیوں کے بچوں کو اور خود پڑوسیوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس کی خوشبو جب نکل کر کے بازو والے اگر کسی غریب کے پڑوسی کے مکان کے اندر چلی گئی اور وہ اس چیز کو اپنے گھر میں تیار نہیں کر سکتا، وہ اس کے خریدنے کے لیے استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر آپ کی وجہ سے اس کے بچے روئیں گے، اس کی خواہش کریں گے اور اس کے لیے بہت زیادہ ان کے والدین کو ستائیں گے، گھر والوں کو پریشان کریں گے. یہ سب ہوا آپ کی تکلیف دینے کی وجہ سے، آپ کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز تم تیار کرو شوربہ، تو اس کے اندر پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کرو اور اس کے اندر سے کچھ شوربہ بازو والے کنے بھیجا دیا کرو. الغرض اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بتائے گئے ہیں. وقت بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق اور ہم سے جتنے افراد کے حقوق متعلق ہیں سب کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجیے.